مختلف سیاسی جماعتوں کی جانب سے مذاکرات کے ذریعے ملک میں جاری سیاسی ہیجان اور انتشار کو ختم کرنے کے بلند و بانگ دعوے تو کیے جا رہے ہیں، تاہم اس بات چیت سے جڑے کئی افراد کا کہنا ہے کہ یہ کوششیں محض دکھاوا ہیں اور ابھی تک کسی بھی طرف سے کھلے دل سے اس کا حصہ بننے کی حامی نہیں بھری گئی۔ یہاں تک کہ جن جماعتوں کے مابین مذاکرات ہونے ہیں، ان کے اندر سے متضاد موقف سامنے آ رہے ہیں جو اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ ابھی تک فریقین اس سلسلے میں ایک صفحے پر نہیں آئے۔ سب سے بڑا سوال جس نے مذاکرات کاروں کو پریشان کر رکھا ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کے طے پا جانے والے معاملات سے یو ٹرن اور وعدہ خلافی نہ کرنے کی آخری گارنٹی کون دے گا، کیونکہ پی ٹی آئی کے قائم کردہ مذاکراتی کمیٹی میں کوئی بھی ایک ایسا لیڈر شامل نہیں جو عمران خان سے سیاسی جماعتوں کے مابین طے پانے والے وعدے پر عمل درآمد تو کجا انہیں اتنی یاد دہانی بھی کرا سکے کہ ہم نے متحارب سیاسی جماعتوں سے یہ معاہدہ کر رکھا ہے۔ تاہم دوسری طرف حکومت کی مرکزی اتحادی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کے سربراہ آصف علی زرداری نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی طرف سے مذاکرات کے مشورے کا خیر مقدم کیا ہے اور کہا ہے کہ سیاسی جماعتوں کو بھی اپنے اختلافات مل بیٹھ کر حل کرنے چاہیے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے اپوزیشن کی پارٹی تحریک انصاف اور حکمران جماعت مسلم لیگ نون کے درمیان مذاکرات کے لیے ایک کمیٹی بھی تشکیل دے رکھی ہے جو مختلف جماعتوں کے قائدین سے مل کر مذاکرات کی راہ ہموار کر رہی ہے۔ جمعرات کے روز آصف زرداری کے بیان کے بعد بھی بلاول بھٹو زرداری نے فضل الرحمان سے ملاقات کی اور اطلاعات کے مطابق انہیں پی ٹی آئی سے بات چیت پر آمادہ کرنے کی کوشش کی۔ اسی طرح جماعت اسلامی کے سربراہ سراج الحق نے بھی وزیر اعظم شہباز شریف اور پی ٹی آئی کے سربراہ عمران خان سے ملاقاتیں کی ہیں۔ ان کی طرف سے بھی وعدہ کیا گیا کہ فریقین مذاکرات کے لیے تیار ہیں اور عام انتخابات کے لیے ایک متفقہ تاریخ پر پیش رفت ہو سکتی ہے۔ ایک طرف پاکستان تحریک انصاف نے جماعت اسلامی کے رابطہ کرنے پر 3 رکنی مذاکراتی کمیٹی تشکیل دی ہے، تو دوسری طرف اس کے سینئر نائب صدر فواد چودھری کا کہنا ہے کہ موجودہ حالات مذاکرات کے لیے موافق نہیں ہیں اور حکومت کی طرف سے پی ٹی آئی کے رہنماؤں اور کارکنوں کی گرفتاریوں نے ان پر پانی پھیر دیا ہے۔ کچھ اسی طرح کے خیالات پارٹی کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی اور صدر چودھری پرویز الہی کے بھی ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی ان مذاکرات کے لیے سرگرم دکھائی دینے کے لیے کوشاں تو ہے، لیکن ان کی ملاقاتوں کے باوجود پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے ابھی تک مذاکرات کے لیے آمادگی ظاہر نہیں کی اور وہ عمران خان کو سیاسی منظرنامے کا غیر ضروری عنصر قرار دینے اور ان سے مذاکرات نہ کرنے کے اپنے بیان پر قائم ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما رانا ثناء اللہ اور جاوید لطیف بھی صاف لفظوں میں عمران خان سے مذاکرات کی مخالفت کر چکے ہیں۔ ان بیانات کے بعد مذاکرات کے انعقاد کی سنجیدگی پر سوال اٹھتا ہے۔ اس سوال کا جواب دیتے ہوئے پلڈاٹ کے سربراہ احمد بلال محبوب کہتے ہیں کہ سیاسی جماعتوں میں موجود صلح جو اور جنگجو لوگ اپنے اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے متحرک ہو چکے ہیں۔ ہر جماعت کے اندر کچھ سخت گیر لوگ ہیں اور کچھ صلح جو قسم کے لوگ ہیں جو دونوں اپنے اپنے طور پر مذاکرات کی اس کوشش کو ناکام کرنے یا کامیاب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بیانات بھی دیتے ہیں۔ اعلیٰ قیادت کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے اور اعلیٰ قیادت کو چاہیے کہ گفتگو کے لیے کوئی راستہ ہموار کرے۔ احمد بلال محبوب سمجھتے ہیں کہ مذاکرات سے پہلے فریقین کی جانب سے اعتماد بحالی کے اقدامات ہونے چاہیے اور ان کی عدم موجودگی میں نہ تو اس طرح کی کوئی کوشش سنجیدہ ہو سکتی ہے اور نہ ہی کامیاب۔ ان کے مطابق جنگ بندی کر لیں، ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرنا بند کر دیں، فوج کے خلاف پروپیگنڈا بند کر دیں، مقدمات بنانا بھی بند کر دیں، یہ اعتماد کی بحالی کے اقدامات ہوں گے۔ نشانہ بنانا بھی بند کر دیں، کارکنوں کو پکڑنا، خواہ مخواہ گرفتار کرنا، کوئی صحیح مقدمہ ہے تو ٹھیک ہے لیکن اگر نہیں ہے تو پھر ایسے کام نہ کریں۔ ان کا کہنا تھا کہ جماعت اسلامی کی طرف سے کی جانے والی کوشش کچھ عرصہ پہلے سول سوسائٹی کے نمائندہ افراد کے اقدامات سے زیادہ سنجیدہ ہے اور سیاسی جماعتوں کو چاہیے کہ اس سے فائدہ اٹھا کر مذاکرات کے ذریعے مسائل حل کر لیں، کیونکہ اس کے بغیر کوئی راستہ نہیں ہے۔ تجزیہ کار ماجد نظامی کا خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت کے بغیر یہ منزل طے نہیں ہوگی۔ مسئلہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ابھی اس مسئلے میں پڑنا نہیں چاہتی، تو کچھ سیاسی جماعتیں موقع دیکھتے ہوئے اپنے مقاصد کے لیے متحرک ہو گئی ہیں۔ وقت گزارنے کے لیے یہ ایک اچھی سرگرمی ہے لیکن یہ سنجیدہ کوشش نہیں۔
माजिद निज़ामी का कहना था कि अगर जमात इस्लामी मुज़ाकरात और इसके नतीजे में संजीदा भी हो तो उनका सियासी असर और रसूख इतना नहीं है कि वो जामिन का किरदार अदा कर सके। जमात इस्लामी का इतना वजन नहीं है। अगर इन्हें किसी एक फरीक से कोई बात मनवानी हो तो वो कैसे मनवाएंगे और वो कैसे ये गारंटी दे सकते हैं कि दोनों फरीकैन तयशुदा बातों पर अमल करेंगे। उनका कहना है कि जो लोग मुज़ाकरात करवाना चाह रहे हैं उनके पास इसका ना तो इख्तियार है और ना ही कोई मैंडेट। इस सारे अमल में मुस्बत बात यह नजर आ रही है कि सियासी जमातों के अंदर एक एहसास पैदा हो रहा है कि इन्हें अपने मसाइल खुद हल करने चाहिए और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट या दूसरे इदारों की तरफ नहीं देखना चाहिए। माजिद निज़ामी के मुताबिक अभी इनकी अना इतनी बड़ी है कि वो इस तरफ अमली कदम बढ़ाएं। इस एहसास के बावजूद अभी वो अपनी अना छोड़कर मसला हल करने के लिए कदम बढ़ाने को तैयार नहीं है। लिहाजा अब भी जब तक इस्टेब्लिशमेंट मुदाखलत नहीं करेगी इस मसले का हल मुमकिन नहीं है। ख्याल रहे कि सिविल सोसाइटी की जानिब से मुल्क में जारी सियासी बहरान के खात्मे के लिए हुकूमत और हिज़्ब इख्तिलाफ दोनों पर मुज़ाकरात के लिए दबाव बढ़ता जा रहा है। हुकूमत और हिज़्ब इख्तिलाफ के दरमियान मुज़ाकरात के लिए सरगर्म सिविल सोसाइटी के वफ़द से मुलाकात में इमरान खान ने हुकूमत के साथ मुज़ाकरात में शमूलियत की हामी भरी। ताहम नवाज शरीफ ने इस वफ़द की मुलाकात पर कोई बयान नहीं दिया। इससे कबल दहशतगर्दी के हवाले से फरवरी में हुकूमत ने कुल जमाती कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान किया था, जिसकी तारीख में 2 बार तब्दीली के बावजूद ये सियासी अखट मुमकिन ना हो सका। मुबस्सरीन का कहना है कि हुकूमत और हिज़्ब इख्तिलाफ में फौरी मुज़ाकरात के इम्कानात महदूद दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मुल्क की गंभीर मसाइल से निकलने के लिए फरीकैन को जल्द या बदेर बातचीत की तरफ आना ही होगा। सीनियर सहाफ़ी सुहेल वड़ाइच कहते हैं कि PTI के साथ मुज़ाकरात के मामले पर हुकूमती इत्तेहाद में शामिल जमातों की राय मुनक़सम है और इनके पास सूरत हाल से निकलने का रास्ता भी नहीं है। उनका कहना था कि हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल मौलाना फजलुर रहमान और मुस्लिम लीग नून चाहते हैं कि मुज़ाकरात के नतीजे में अगर इमरान खान को कुछ दिया जाए तो इनसे कुछ हासिल भी किया जाए। वो कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून और मौलाना फजलुर रहमान चाहते हैं कि इमरान खान अपने दौरे हुकूमत में की गई सियासी गलतियों का एतराफ़ करें, जो कि PTI के लिए सियासी तौर पर मुमकिन नहीं। साफ़ी और तज्ज़िया निगार आरिफा नूर कहती हैं कि इंतखाबात का मामला सुप्रीम कोर्ट के बजाय सियासी जमातों को मुज़ाकरात के जरिए हल करना चाहिए। उनका कहना था कि मुज़ाकरात का ये अमल बहुत पहले शुरू हो जाना चाहिए था, क्योंकि दोनों सूबाई असेंबलियों के इंतखाबात की आईनी मुद्दत की नफ़ी हो रही है। उनके बकौल अब भी मसले का हल मुज़ाकरात ही हैं, जिसके लिए हुकूमत और हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों को लचक का मुज़ाहरा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर सियासी जमातें मुज़ाकरात पर इत्तफाक नहीं करती हैं तो फिर इनके पास अपने एजेंडे के लिए गुंजाइश बहुत महदूद हो जाएगी। ऐसे में सवाल उठता है कि बहरान में मुब्तला सियासी सूरत हाल का हल आखिर क्या निकलेगा और मुक़्तदरा क़ुव्वतें या आला अदलिया का इस सूरत हाल में क्या किरदार होगा। सुहेल वड़ाइच कहते हैं कि इन्हें हुकूमत और हिज़्ब इख्तिलाफ में फौरी मुज़ाकरात के इम्कानात नज़र नहीं आ रहे, लेकिन आइंदा महीनों में यह सूरत बनती दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत और हिज़्ब इख्तिलाफ को मुज़ाकरात तो करना होंगे, ताहम मसला यह है कि इन्हें एक साथ कौन बिठाएगा। इनके बकौल अगर फौरी मुज़ाकरात का आगाज़ नहीं किया जाता तो कौमी असम्बली की अगस्त में मुद्दत मुकम्मल होने पर निगरान हुकूमत के क़याम के लिए भी बातचीत करना होगी। उन्होंने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट भी आखिरकार यही चाहेगी कि मुज़ाकरात हों, वरना सियासी बहरान से निकलने का दूसरा रास्ता सुप्रीम कोर्ट ही है, जो ऐसा फैसला कर सकती है जो हुकूमत और हिज़्ब इख्तिलाफ दोनों को काबिल कबूल हो। आरिफा नूर के मुताबिक सिर्फ मुस्लिम लीग नून ही नहीं बल्कि इस्टेब्लिशमेंट भी फौरी इंतखाबात नहीं चाहती है, जिसकी वाज़ेह मिसाल सुप्रीम कोर्ट में वज़ारत दिफा की पटिशन है कि मुल्क में सूबाई और कौमी इंतखाबात एक ही वक्त में करवाए जाएं। ऐसे में वो कहती हैं कि मुल्क की सियासी बहरान को लेकर खदशात में कमी नहीं आ रही है बल्कि बढ़ते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिन वजूहात की बिना पर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबलियों के इंतखाबात इल्तवा में डाले जा रहे हैं, क्या सबूत है कि अक्टूबर में आम इंतखाबात के वक्त ये तमाम मसाइल दरपेश नहीं होंगे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।